नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू युद्ध प्रभावित सूडान विच फसे भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनज़र एक उच्च पद्धरी मीटिंग विच जायजा लिया। पुंछ विच अतवादी हमले तो बाद इलाके विच वड्डे पद्धर ते तलाशी मुहिम जारी। घटना दौरान मारे गए पंजाब के 4 फौजी जवानों का अंतिम संस्कार अज। पंजाब सरकार वालों कौमी खेडां विच तमगा जितन वाले 147 खिडारी सन्मानित। जलंधर लोक सभा जिमनी चोन लई दाखिल नामजदगी कागजां की पड़ताल उपरांत 19 उम्मीदवार चोन मैदान विच। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों घरेलू युद्ध प्रभावित सूडान विच फसे भारतीयों की सुरक्षा की समीक्षा लई कुछ पद्धरी बैठक बुलाई गई। इस विच भारती लोकां नूं उत्थों सुरक्षित बाहर कढण ते चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सूडान विच हालात का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों नूं सूडान विच फसे भारतीयों नूं हर संभव सहायता मुहैया करवाउण दा निर्देश दिता अते उत्थे फसे 3000 तो वध भारतीयों की सुरक्षा ते भी विशेष ध्यान देण ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान विच पिछले हफ्ते एक भारतीय नागरिक की मौत ते भी अफसोस प्रकट किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं करवाई गई इस बैठक विच विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान विच भारत के राजदूत अते होर उच्च अधिकारी मौजूद सन। इस मौके ते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूडान विच मौजूदा हालात बारे प्रधानमंत्री नूं जाणू करवाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासकत्तर नाल सूडान की विगड़ती स्थिति ते चर्चा की सी अते अपील की सी कि ईद के मौके ते 3 दिन जगबंदी की जाए अते नागरिकों नूं सुरक्षित पहुंचण दिता जाए। इस दौरान अर्ध सैनिक समूह रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस ने 72 घंटिया की जगबंदी का ऐलान किया है। यह ऐलान तकरीबन एक हफ्ते के सख्त संघर्ष तो बाद किया गया है। इस संघर्ष विच 350 व्यक्ति मारे गए ते हजारों व्यक्ति देश छड़ के चले गए सन। यह जगबंदी स्थानक समय अनुसार 6 बजे ईद उल फितर की छुट्टी ते शुरू हुई। हालांकि विरोधी सूडान फौजी बल SKF ने जगबंदी नूं लैके कोई टिप्पणी नहीं की। जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर विच अतवादी हमले दौरान 5 जवानों की शहादत नूं लैके जिथे पूरे देश विच पाकिस्तान खिलाफ गुस्से की लहर है, उत्थे ही देश दीआं वख-वख थावां ते इन्हां जवानों नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई, जिस दे चलदे पठानकोट दी फोर्स यूथ क्लब वालों इकट्ठे होकर इन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण लई पठानकोट विच एक कैंडल मार्च कढिया गया। उत्थे नौजवानों ने शहीदी यादगार पठानकोट विच इकट्ठे होकर देश की खातर अपनी जान वारन वाले उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती। इस बारे गलबात करदिआं फोर्स यूथ क्लब के मैंबरों ने कहा कि साडे देश के जवानों उत्ते जिहड़े अतवादियों ने हमला किया है उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने पुंछ विच अतवादी हमले तो बाद बाटा डोरिया खेतर के संघनी जंगलों में वड्डे पद्धर ते तलाशी अभियान शुरू किया है। पुंछ विच हुए अतवादी हमले विच भारतीय फौज के 5 जवान शहीद हो गए सन अते एक जख्मी हो गया सी। सरकारी सूत्रों अनुसार पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है अते इलाके विच छुपे अतवादियों की तलाशी लई फौजी कुत्तियां अते ड्रोन की वरतों की जा रही है। अधिकारियों ने दस्सिया है कि कंट्रोल रेखा ते सख्त चौकसी नाल राजौरी ते पुंछ ते सरहदी जिलिਆਂ विच हाई अलर्ट जारी कर दिता गया। घटना तो बाद पिंबर गली पुंछ मार्ग ते आवाजाही रोक दी गई अते लोकां नूं मेंढर दे रस्ते पुंछ जाण दी सलाह दी गई। पुंछ विच होए हमले विच भारतीय फौज की गड्डी विच अग लगण कारण 5 जवान शहीद हो गए सन। ये सारे अतवाद रोकू अभियानां लई तैनात राष्ट्रीय राइफल्स इकाई दे जवान सन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अते कई होरनां नेतावां ने इस बुजदिलीपूर्ण हमले की सख्त शब्दां विच निंदा की है। इस घटना विच शहीद होने वाले जवानों की पछाण जिला लुधियाना के पिंड चनकोईया तो हौलदार मनदीप सिंह, जिला गुरदासपुर के पिंड तलवंडी भरत तो सिपाही हरकृष्ण सिंह, जिला मोगा के पिंड झड़िक तो लांस नायक कुलवंत सिंह, जिला बठिंडा के पिंड बाघा तो सिपाही सेवक सिंह अते उड़ीसा के जिला पुरी के तहसील सत्याबादी तो लांस नायक देबाशीष बसवाल के तौर पर हुई है। घटना दौरान मारे गए पंजाब के 4 फौजी जवानों का अंतिम संस्कार अज उन्हां दे जद्दी पिंडां विच कीता जावेगा।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲੇਟ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਹਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇਟ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। यूपी ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर भारत ने पहली बार 4 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। मेरे भाई मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में गई, भारत के लिए पहला मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया और उसी मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत के लिए किया। भारत की बेटियां यही नहीं रुकी। PV सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतकर एक ऐसी बेटी भारत की आगे आई जिसने कंसेक्टिव ओलंपिक्स में यानी कि एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया। उन खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 147 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਦਾਖਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੀ ਯਸ਼ਵੰਤ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 31 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ ਤੇ 6 ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 40 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, SM ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਿਸ਼ਾਦੀਪ ਤੇ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਲਾਲ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2022 ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 16ਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ NUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 147 ਖਿਡਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।